এ হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, আবার এদিক ওদিক করে হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার টু প্রিজার্ভ। আর বি হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ল্যান্ডমার্কস টু গাইড টু আইডেন্টিফাই দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার্স অফ দ্য thyroid. Second, what is the definition of thyroidectomy? Third, type of thyroidectomy. Indication of thyroidectomy. Why do you call it is a thyroid? আমি বলছি it is parathyroid. আমি বলছি এটা প্যারাথাইরয়েড, আপত্তিটা কোথায়? আমি বলছি এটাকে গলব্লাডার। থাইরয়েড কেন বলছিস? হ্যাঁ কি? Butterfly shaped. Very good. It is a butterfly shaped gland. Only one butterfly shaped gland in the body, that is consisting of right lobe and left lobe. And second point, thyroid is a very richly vascular, so it is blackish reddish. Then question whether it is a normal or abnormal. Abnormal. কি abnormality দেখতে পাচ্ছিস? দুটো লোব এনলার্জ হয়েছে। আর কি দেখতে পাচ্ছিস? এই যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস, নোডিউল। বাস। নর্মাল থাইরয়েড তো আর কেউ কাটবে না। সামথিং দ্যার ইজ abnormality. হোয়াট ইজ দ্য abnormality? সিস্টিক ডিজেনারেশন, নোডিউল, বা কোনো ফোকাস অ্যাডিনোমা, বা কোনো প্যাপিলারি কার্সিনোমা ফোকাস। ঠিক আছে, এটা বন্ধ করে দিন। তাহলে এই হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। আচ্ছা, তাহলে এবার কি বলছিলাম? 2 নম্বর পয়েন্ট। কত নম্বর পয়েন্টে ছিলাম? হ্যাঁ, ইন্ডিকেশন অফ থাইরয়েড। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডিকেশন হলো প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন বা প্রি অপারেটিভ ওয়ার্কআপ। ইন্ডিকেশন বলেছি, প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন বলেছি, কোনটা ইন্ডিকেশন? নেক্সট হচ্ছে সার্জারি, main part, steps of the surgery, and what are the things that are specialized instrument required for the surgery. Next, post-operative complication, and last is post-operative advice. তাহলে সার্জিক্যাল অ্যানাটমি অফ নেক কি, এই সার্জিক্যাল অ্যানাটমি অফ থাইরয়েড কি, ইন ইম্পর্টেন্স টু thyroidectomy, it is already I will tell you. I said you there is consisting of 2 lobes connecting with isthmus. Level হচ্ছে from C5 to T1. isthmus এর level হচ্ছে trachea 1, 2, 3. কোথায় থাকে? Where it is positioned in the neck. Which part of the neck? Lower part of the neck. Anterolateral lower part of the neck. Okay. What are the critical surgical landmarks? Strap muscles anteriorly, Licaren laryngeal nerve in the tracheoesophageal group, posteriorly, external branch of the laryngeal nerve superiorly, and the near the superior pole, and parathyroid glands posteriorly. এই কটা হচ্ছে মেন ইয়ে। এর পজিশন কি? তাহলে অ্যান্টিরিয়রলি কি থাকে? অ্যান্টিরিয়রলি থাকে স্টাম মাসেলস। পোস্টেরিয়রলি কি থাকে? পোস্টেরোমিডিয়ালি থাকে ট্রেকিয়া, ইসোফেগাস, লারিংস, and posterolaterally কি থাকে? carotid sheath. It is enveloped by 2 capsule. That is, one is true capsule, another is false capsule. True capsule is formed by condensation of connective tissue of the thyroid, and false capsule is derived from the pretracheal layer of the deep cervical fossa. What is the arterial supply? Superior thyroid artery and inferior thyroid artery. Sometimes thyroid ema. Superior thyroid is a branch of first branch of the external carotid artery. It comes down to the superior pole. আচ্ছা, থাইরয়েডের কি কি পার্ট আছে? কটা বর্ডার আছে? কটা সারফেস আছে?
anterior border, posterior border. Anterior border is thin and posterior border is thick. আর সারফেস হচ্ছে অ্যান্ড্রোল্যাটারাল সারফেস, পোস্টিরিয়র সারফেস, মিডিয়াল সারফেস। তো সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি কাকে সাপ্লাই করে? সুপিরিয়র পোল অফ দ্য থাইরয়েড। ইট অ্যাকম্পানিজ উইথ এক্সটার্নাল লারিঞ্জিয়াল নার্ভ অ্যান্ড সুপিরিয়র থাইরয়েড ভেন। ওকে, আর ইনফিরিয়র থাইরয়েড ভেন, এই ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি কোথা থেকে অ্যারাইজ করে? থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক অফ subclavian artery. It supplies the posterior surface and posterolateral aspect of the thyroid gland and closely related to the inferior thyroid vein and recurrent laryngeal nerve. Venous drainage, superior thyroid vein, middle thyroid vein and inferior thyroid vein. Superior and middle thyroid vein veins after crossing the omohyoid and carotid sheath into the internal jugular vein. Superior thyroid in internal jugular vein and inferior thyroid vein subclavian vein. Brachiocephalic vein, right. এবার রেকারেন্ট লারিঞ্জিয়াল নার্ভ। রেকারেন্ট লারিঞ্জিয়াল নার্ভ কোথা থেকে আসে? ভেগাস নার্ভ থেকে আসে। It hooks in the left side, arch of aorta, in the right side, subclavian artery. Then ascends in the neck, in the tracheoesophageal group. And it crosses. What is the relation between the inferior thyroid artery and জোরে হচ্ছে না? ঠিক আছে, শব্দ ঠিক আছে? It crosses behind the inferior thyroid artery. এবার হচ্ছে external laryngeal branch of the superior laryngeal nerve. এটা কোথা থেকে আসে? It comes to the superior pole along with the superior thyroid artery. It কাকে সাপ্লাই করে? এই রেকারেন্ট লারিঞ্জিয়াল নার্ভ আর সুপিরিয়র এক্সটার্নাল লারিঞ্জিয়াল নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? All the muscles of the vocal cord are supplied by the recurrent laryngeal nerve except cricothyroid, which is supplied by the external laryngeal nerve. তাহলে ক্রিকোথাইরয়েডের ফাংশনটা কি? It controls pitch and voice. It controls the pitch and voice. আর হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। কটা থাকে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড? হাউ মাচ? 4. সুপিরিয়র দুই সাইড মিলে 4। এক সাইডে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড আর ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। Superior parathyroid gland is fixed in position. It is behind the superior pole of the thyroid, and inferior parathyroid lies posterior to the thyroid gland. Parathyroid gland বাঁচাতে গেলে আমাকে কি বাঁচাতে হবে? আমাকে ল্যান্ডমার্ক দেখতে হবে প্রথমে, কোথায় কোথায় আছে, আর দ্বিতীয়ত এর ভাস্কুলার সাপ্লাই প্রিজার্ভ করতে। ভাস্কুলার সাপ্লাই চলে গেলে তো আর কিছু হবে না। তো এই ভাস্কুলার সাপ্লাইটা কোথা থেকে আসে? It is from ascending branch of the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery যখন inferior pole তো ঠিক আছে না, ওটা জাস্ট inferior pole থেকে posteriorly carotid sheath-কে ক্রস করে যখন আসে, তারপরে একটা posteriorly একটা উপরের দিকে একটা ব্রাঞ্চ আছে, সেটা হচ্ছে ascending branch of the inferior thyroid artery. Halsted কে? Halsted? Who is Halsted? Is he a great? কি? তার একটা অ্যানালস অফ সার্জারি, তার একটা গ্রেট স্পিচ আছে। তার একটা লাইন লেখ, দ্য এক্সটারপেশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড হিস্টোরিক্যাল, একটু হিস্ট্রি জানলে সুবিধা। এক্সটারপেশন মানে excision of the thyroid gland for goiter typifies মানে টাইপ করে, perhaps better than any operation the supreme trump of the surgeon's art.
তার মানে কি দাঁড়ালো, সার্জারি যেই করতে পারে যে সার্জেন, সে হচ্ছে মাস্টার অফ আর্ট। সার্জারি, জেনারেল সার্জারি মাস্টার অফ আর্ট তৈরি করেছে। আচ্ছা, হু ইজ থিওডর ককার? ককার্সের নামে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, ককার্স ইনস্ট্রুমেন্ট। আর থিওডর ককার কি? থিওডর ককার অলসো ইজ এ গ্রেট থাইরয়েড সার্জন। 1909 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। এছাড়া আর নাম আছে তোর বিলরথ, ট্রাইলস, এই সমস্ত নাম আছে ইনসিশনের জন্য বিভিন্ন। তো থিওডর ককার থাইরয়েড সার্জারি পায়োনিয়ার হিসেবে 1909 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। ঠিক আছে? তাহলে মেন নাম হচ্ছে হলস্টেড, ককার, লাহি, বিলরথ, আর হচ্ছে ক্রাইল। ক্রাইল ইনসিশন আছে, র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন। কি বললি তুই? ক্রাইলস মেথড অফ র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন বা মডিফাইড র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন। এবার লেখ, হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস। 1, 2, 3 করে লেখ। পরীক্ষার সময় লিখতে হবে তো, আর বুঝতেও হবে। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্কস টু সেট দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার্স of the thyroid during thyroidectomy, like rectolaryngeal nerve, superior laryngeal nerve, parathyroid gland, and to prevent bleeding the two vessels and vein. ঠিক আছে? তারা 1 নম্বর হচ্ছে পিরামিডাল লোব, 2 নম্বর হচ্ছে টিউবাকেল অফ জুকার ক্যান্ডেল। আজকে অ্যানাটমিতে 50% শেষ। 3 নম্বর হচ্ছে লিগামেন্ট অফ বেরি। এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক টু ফাইন্ড আউট দ্য রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। 4 নম্বর হচ্ছে এক্সটার্নাল ব্রাঞ্চার অফ দ্য সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। লেখ। ইনফেরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, প্রিট্রেকিয়াল ফাসা, প্রিট্রেকিয়াল প্লেন, লিনিয়া আলবা অফ দ্য নেক, and thyrocarotid space. এবার what is pyramidal lobe and what is the importance of pyramidal lobe? পিরামিডাল লোব কোথা থেকে ডেভেলপ করে? superior border of the isthmus. It is a remnant of the thyroglossal duct. It is a remnant of the thyroglossal duct. এটা কিরকম? থাইরয়েডের মতনই, থাইরয়েড টিস্যু কম থাকে কিন্তু থিক ফাইব্রাস ব্যান্ড। এটার ইম্পর্টেন্স কি? সার্জিক্যালি এটার ইম্পর্টেন্স কি? যদি আমি এটাকে সার্জারির সময় বাদ না দিই, তাহলে কি হতে পারে? there is recurrence of cancer, there is recurrence of hyperparathyroidism, এটা রেখে দিলাম আমি, there is recurrence of malignancy, recurrence of goiter, and recurrence of থাইরোকুলার ফিস্চুলা। ঠিক আছে? যদি আমি এটাকে, তাহলে সার্জিক্যাল ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এই সমস্ত ক্যান্সার বা গয়টার বা হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম যদি হয়, হাইপারথাইরয়েডিজম হয়, বা থাইরোকুলাসাল ফিস্চুলা যার অপারেশন করতে হবে, বা থাইরোকুলাসাল সিস্ট, এই অপারেশন করতে গেলে এই জায়গাটা আমি যদি রেখে দিই তাহলে এইগুলোর রেকারেন্স হতে পারে। ঠিক আছে? এইবার হচ্ছে টিউবারকুল অফ জুকার ক্যান্ডেল। হোয়াট ইজ দ্যাট? Anybody? Tubercle of Zucker candle? কে বলবি? Tubercle of Zucker candle কি? It is the condensation of the connective tissue of the thyroid gland. It is the extension from the posterolateral border of the thyroid. It lies in the cricothyroid space. What is the practical importance of tubercle of Zucker candle? Number 1, it is one of the guideline of the recurrent laryngeal nerve. এর ঠিক posteriorly tubercle of Zucker candle এর posteriorly থাকে হচ্ছে recurrent laryngeal nerve. আর একটা ইম্পর্টেন্স,
আর একটা ইম্পর্টেন্স কি, থাইরয়েড কোথা থেকে ডেভেলপ করে? এন্ডোডার্ম, এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, মোস্টলি এন্ডোডার্ম থেকে ডেভেলপ করে, except one, that is calcitonin secreting C cells. It is developed from the ultimobranchial body of ectoderm. তো এই সি সেলস গুলো ম্যাক্সিমাম থাকে হচ্ছে এই টিউবারকল অফ জুকার ক্যান্ডেল তার অ্যাসোসিয়েটেড জায়গায়। সুতরাং তুমি যদি কখনো মেডালিয়ারি সিএ অপারেশন করো, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু এক্সারসাইজ ফুললি দ্য টিউবারকল অফ জুকার ক্যান্ডেল। আর একটা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ইট ইজ landmark, internal landmark of the recurrent cranial nerve. It passes posterior to it to the tracheoesophageal group. What is ligament of Berry? Pretracheal fossa. It is the pretracheal fossa, dense condensed fiber of the pretracheal fossa connecting the thyroid with the cricothyroid and upper trachea. What are the structures moves clinically with deglutition? What are the structures move with clinically thyroid আমরা কি করে বলি? This is a thyroid swelling. বাইরে থেকে তো আর এরকম দেখতে পাওয়া যাবে না ছবি। It moves with deglutition. Why it moves with the deglutition? Because ligament of Berry is attached with the cricoid cartilage and the tracheal ring, and another structure moves with the deglutition on deglutition, that is thyroglossal cyst. But what is the difference clinically? Thyroglossal cyst moves both with deglutition and on protrusion of tongue, but thyroid swelling moves with deglutition but not on protrusion of the tongue. তার মানে লিগামেন্ট অফ বেরি কি করে? ইট সাসপেন্ড দ্য থাইরয়েড লিগামেন্ট। তো আমাকে লাস্ট স্টেপে লিগামেন্ট অফ বেরি কেটে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে রিমুভ করতে হবে। ইট সাসপেন্ডস দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইনটু দ্য নেক উইথ দ্য অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য ক্রিকোথাইরয়েড অ্যান্ড ট্রিকিয়াল রিং। আচ্ছা, এবার হচ্ছে এক্সটার্নাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। এক্সটার্নাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এটা কি মোটর নার্ভ আর অথবা এটা সেন্সারি নার্ভ আর অতটা মোটর সেন্সারি দুই? ইট ইজ মোটর নার্ভ। ইট সাপ্লাইজ অলরেডি আই টোল্ড ক্রিকোথাইরয়েড। এটা কার ব্রাঞ্চ? External laryngeal nerve, internal laryngeal nerve comes from the superior laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve comes from the vagus nerve. Very good. কে বললি? তুই? বাহ, good. And it is কি হলো? চেঁচাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ, কে বলেছে? ঠিক আছে, যে বলেছিস। এবার ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য সুপিরিয়র পোল অফ দ্য থাইরয়েড। তাহলে সুপিরিয়র পোলে আমাকে যখন ডিসেকশন করব তখন আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট আর দ্য এবার হচ্ছে ইনফিরিয়র থাইরয়েড, inferior thyroid artery. It is a branch of thyrocervical trunk, ascends upwards from posterolateral to anteromedial portion. It first comes behind the common carotid artery. What is the importance? It is closely related to the recurrent laryngeal nerve.
So if I have to ligate the inferior thyroid artery, I never ligate the main branches. I always ligate the separately the branches of the inferior thyroid close to the thyroid capsule, and after identifying the recurrent branches of the recurrent laryngeal nerve. If you ligate main branch, then it will jeopardize. There is chances of injury of the recurrent laryngeal nerve. Also, there is the parathyroid glandeর vascular supply চলে যাবে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে প্রিট্রিকিয়াল ফাসা। প্রিট্রিকিয়াল ফাসা হচ্ছে ডিপ সার্ভাইকাল ফাসার তিনটে লেয়ার, ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা, প্রিট্রিকিয়াল লেয়ার, প্রিট্রিকিয়াল ফাসা and prevertebral fascia. Prevertebral fascia is the most posterior, and pretracheal fascia invests all the viscera of the neck like thyroid, trachea, esophagus, etc. সুতরাং আমাকে প্রিট্রিকিয়াল ফাসা হচ্ছে ফলস ক্যাপসুল অফ দ্য থাইরয়েড আর ট্রু ক্যাপসুল, এই দুটোর মাঝখানে যে প্রিট্রিকিয়াল স্পেস, দ্যাট ইজ দ্য plane of dissection, that is the avascular plane. Also, it forms the barrier to spread of metastatic spread of carcinoma and barrier for spread of infection. আর লিনিয়াল অফ দ্য নেক কোনটা? মিডিয়াল, মিড লাইন, অ্যাভাসকুলার মিড লাইন। ওটা অপারেশন করার সময় কাজে লাগবে। Excision of the thyroid gland either in total or in subtotal or partial, that is lobectomy. What are the types of thyroidectomy? Total thyroidectomy, subtotal thyroidectomy. In total thyroidectomy, total thyroid is out, and in subtotal thyroidectomy, some portion of the thyroid is kept to produce some amount of thyroid hormone. And what is partial thyroidectomy? It is one lobe plus minus isthmusectomy, according to depending on the pathology and depending on the extension of the pathology. আর একটা কিভাবে, এই গল্প করলে হবে না। এই ম্যাডাম, শোনা নিচে নেই? হ্যাঁ, বল কি বলছিস? কেন শুনতে পাসনি? আমি তো মাইকে বলছি, একবার শোনা যাচ্ছে না। এই আমি কি করবো তাহলে? টোটাল শুনতে পাচ্ছিস? টোটাল থাইরয়েডেক্টমি হচ্ছে এক্সিশন অফ দ্য স্যারকে রাইডিং করছিস নাকি? টোটাল থাইরয়েডেক্টমি হচ্ছে এক্সিশন অফ দ্য বোথ গ্ল্যান্ড উইথ ইসমাস। পার্শিয়াল থাইরয়েডেক্টমি হচ্ছে এক্সিশন অফ ওয়ান লোব উইথ অর উইদাউট ইসমাস। and subtotal thyroidectomy হচ্ছে almost total thyroidectomy, keeping some portion of the thyroid to produce thyroid hormone, particularly in thyrotoxicosis. This is one classification. শুনতে পাচ্ছিস তো? না শুনতে পারলে বলবি, এখানে আবার কার্য করতে হবে। এই না, another classification of thyroidectomy হচ্ছে open thyroidectomy, minimal lab না, minimal invasive thyroidectomy, আর recently শুনতে পাচ্ছিস? বল রিসেন্টলি কি? রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ থাইরয়েড, একটা হলো ওপেন পেটে, আর একটা হলো মিনিমাল ইনভেসিভ। ওইটাই তো হলো ভিডিও অ্যাসিস্টেড মিনিমালি ইনভেসিভ থাইরয়েডেক্টমি। আর একটা যন্ত্র দিয়ে রোবোটিক সার্জারি। ভেরি গুড,
রোবোটিক সার্জারি। এগুলো এবার ইন্ডিকেশন হঠাৎ 1 2 3 4 চারটে বল। ম্যালিগনেন্সি, ম্যালিগনেন্সির মধ্যে মোস্ট কমনলি ডিফারেন্সিয়েটেড লাইক প্যাপিলারি, ফলিকুলার or medullary carcinoma. In undifferentiated or anaplastic carcinoma, this is very dangerous, rapidly spread. If in early, you can diagnose in early stage and that is surgically removable, then you go for the removal of the total thyroid in case of undifferentiated or anaplastic thyroid carcinoma. একটা ইন্ডিকেশন হলো। সেকেন্ড, হ্যাঁ, ভেরি রেয়ার ফাইব্রোসিস। কমন বল, আরো কমন বল, মাল্টিনোডুলার গয়টার। গয়টারে মাল্টিনোডুলার গয়টার বা সিঙ্গেল নোডিউল। মাল্টিনোডুলার গয়টারে আমি অপারেশন করবো কেন? 1 2 3 হোয়াট আর দ্য কজেস? কেন করবো? একটা হচ্ছে তো দেখতে খারাপ লাগে না, গলা ফুলে আছে, কসমেটিক পারপাস। সেকেন্ড, pressure effects. Pressure either on the trachea or pressure either on the esophagus. Pressure symptom থাকলে আমাকে করতে হবে, তাহলে মাল্টিনোডুল করতে। আর সিঙ্গেল নোডুল কেন করবো? ছোট একটা নোডুল আছে, কি এসে যায় আমার? সিঙ্গেল নোডুল কখন করবো? আইদার ইট ইজ টক্সিক অ্যাডিনোমা যদি হয়, ইট ইজ দ্য কজ অফ দ্য hyperthyroidism or suspicious নোডুল। সাসপিসিয়াস কোল্ড নোডুল হয় যদি এর ক্যান্সারের থাকে, পোটেনশিয়ালিটি থাকে, যদি অ্যাটিপিক্যাল সেলস 2-3 বার পাওয়া যায়, অথবা ওই ইউএসজিতে বেথেস্টা স্কোর আছে, বেথেস্টা স্কোর যদি 4 হয় বা তার বেশি হয়। একটা হলো তাহলে মাল্টিনোডুলার গয়টার ক্যান্সার। 3 নম্বর হলো সিঙ্গেল নোডিউল, আইদার কোল্ড নোডিউল আর হট নোডিউল। 4 নম্বর থাইরোটক্সিকোসিস। থাইরোটক্সিকোসিসের ট্রিটমেন্ট কি? চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ। কি কি আছে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ? মেথিমাজল, কার্বিমাজল, মোবাইল থাইরোসিন। তাহলে এই সমস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি থাইরোটক্সিকোসিসের অপারেশন করবো হঠাৎ ইন্ডিকেশন, আইদার ফেলিওর অফ মেডিকেল অ্যান্ড রেডিওঅ্যাক্টিভ থেরাপি or contraindication. Contraindication কখন হতে পারে? প্রেগনেন্সিতে, অথবা সিভিয়ার কমপ্লিকেশন লাইক আর্টেরিয়াল ফিব্রিলেশন, কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন। যদি সিভিয়ার কমপ্লিকেশন হয় মেডিকেল থেরাপিতে, অথবা ফেলিওর হয়, অথবা যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন হয় প্রেগনেন্সিতে। এই 3টে কন্ডিশন যদি হয়, তখন আমাকে থাইরয়েডের এক্সিশন অফ থাইরয়েড করতে হবে। সেক্ষেত্রে কি করবো? সাবটোটাল থাইরয়েড করবে। মোটামুটি এই কটায় জানলেই হবে। আরো আছে হাসিমোটোস ডিজিজ আছে, আরো অনেক কিছু আছে আর কি। এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি ইন্ডিকেশন। এরপরে আমি ঠিক করলাম এর টোটাল থাইরয়েডটমি করবো। টোটাল থাইরয়েডটমি স্টেপসটাই বলি। তাহলে আমাকে হঠাৎ প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন। এই কথা বলিস না, এই বাবু, ক্লাস করবি না কথা বলবি? তাহলে কথাই যদি বলবি, ক্লাসে আসার কি দরকার? আচ্ছা, তোদের পরের সপ্তাহে ক্লাস হবে তো? পরের শুক্রবার কিছু নেই তো? হ্যাঁ, না হলেই ভালো। সে যদি কই দাঁড়া, তুই শিওর তো? তুই ব্যাচের সঙ্গে কথা বলে আগের দিন রাত্রে আমাকে জানিয়ে দিবি যে ক্লাস হবে কি হবে না। তোরা যদি ছুটি বাড়িতে যাস, নো প্রবলেম, তাহলে আমাকে বলে দিবি, আমি সেইভাবে প্রিপেয়ার হয়ে আসবো। ঠিক আছে? তুই আগের দিন বৃহস্পতিবার রাত্রিরে আমাকে 8টা নাগাদ মেসেজ করে দিবি যে স্যার কালকের ক্লাস হবে অথবা হবে না। ঠিক আছে? এবার কোথায় ছিলাম আমি? এই আবার গল্প করে। কতক্ষণ হলো? দাঁড়া একটু দাঁড়া বাবা, এইটাকে আবার আর একদিন ক্লাস নিতে পারবো না।
এবার হচ্ছে প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন বা প্রি অপারেটিভ ওয়ার্কআপ। প্রি অপারেটিভ ওয়ার্কআপ কি করতে হবে? এক হচ্ছে আমাকে ডেফিনিটিভ ডায়াগনোসিস করতে হবে। ডেফিনিটিভ ডায়াগনোসিস করতে হবে যে এটা এইটাই প্যাথোলজি। একটা হচ্ছে ইউএসজিতে আমি কি পাবো? লোকেশন অফ দ্য প্যাথোলজি, লোকেশনটা পাবো। আর একটা কি পাবো? কোর নিডল বায়োপসি, তাতে আমি প্যাথোলজিটা ডেফিনিটলি পাবো। আর হচ্ছে কি পাবো? ইমিউন হিস্টোকেমিস্ট্রি পাবো, যাতে আমার পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে আমার কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি বা আয়োডিন থেরাপি দিতে আমার সুবিধা হয়। আবার গল্প করছে, দেখো ওই ওকে কি দেখছিস? না না, ওকে বলছি, ওকে কি দেখছিস? আর দেখার জিনিস নেই, ও তোকে দেখছে। তাহলে আমি আর কি করবো? আপাতত আধ ঘন্টা 40 মিনিট এই ওল্ড ম্যানের মুখে দেখ, কাজ হবে আর কি। এই একটা হলো ডায়াগনোসিস, কনফার্মেশন এন্ড ডায়াগনোসিস। এবার হচ্ছে প্রিপারেশন। আমাকে কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং কিছু ওষুধ দিতে হবে যাতে পেশেন্টকে ইউথাইরয়েড করা যাবে। ইউথাইরয়েড না করে যদি করি তাহলে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে দ্যার ইজ থাইরয়েড স্টপ অর থাইরয়েড ক্রাইসিস। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আরো রুটিন ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে T3, T4, TSH করতে হবে এবং সেটাকে ওষুধ দিয়ে নর্মাল নিয়ে আসতে হবে, তারপর অপারেশন করতে হবে। আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে যেগুলো স্পেশাল? আমি টোটাল থাইরয়েডটিন করবো, সে প্যাপিলারি কার্সিনোমা হোক বা মাল্টিনিউক্লিয়ার গয়টার হোক, ধরে নে প্যাপিলারি কার্সিনোমা, ঠিক আছে? তাহলে আমি T3, T4, TSH করবো। সেই অনুযায়ী পেশেন্টকে যদি বেশি থাকে বা কম থাকে সেই অনুযায়ী ওষুধ দেবো। বেশি থাকলে মেথিমাজল কার্বিমাজল দেবো, আর হাইপোথাইরয়েড থাকলে এলট্রক্সিন দেবো। দিয়ে আমাকে TSH মোটামুটি 3 to 5 এর মধ্যে আনতে হবে, ঠিক আছে? তারপর আর কি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন করবো যেটা আমার অপারেশনের সময় লাভ হবে? সেটা হলো প্রিপারেশন। আর কি এক্সাম করবো? ল্যারিঞ্জিয়াল এক্সামিনেশন করবো। কেন করবো? ভোকাল কর্ড দেখবো, আগের থেকে ভোকাল কর্ডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। ENT সার্জনের কাছে পাঠাবো, যদি ল্যারিঙ্গোস্কোপ করে দেখে যে কোনো প্রবলেম আছে তাহলে ওরা ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপ করে দেখবে কোনো ভোকাল কর্ডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তাহলে আমি আগে থেকে জানতে পারবো এটা প্রি অপারেটিভ ছিল না পোস্ট অপারেটিভ ছিল, ঠিক আছে? But this two examination is must. Thyroid is a big chapter. তাহলে হয়ে গেল। এইবার আমার অপারেশন লাগে। অপারেশনে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে? আমার কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে? হ্যাঁ, আলাদা করে জিজ্ঞাসা করছি না, ব্রড হেডিং এ আলাদা করে বলতে গেলে তো সব হোল্ডিং ফর্সা বা আর্টারি ফর্সেপ, মসকিটো আর্টারি ফর্সেপ, রিট্রাক্টার, ওইভাবে তো আমি বলেছি। যখন ইনস্ট্রুমেন্ট পড়াবো তখন হবে। ব্রড হেডিং এ ইট ইজ দ্য কমন instrument which is used head neck surgery. One, look, what are the instruments required? Common instrument used in head neck surgery. Second, if there is scope of availability of the following sophisticated instrument. কে বলতে পারে কি কি সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে? ডায়াথার্মি, বাইপোলার ডায়াথার্মি, আর হচ্ছে স্ক্যালপেল, হারমোনিক স্ক্যালপেল 1, 2, আর থার্ড হচ্ছে মনিটরিং, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ মনিটরিং। অপারেশনের সময় আমি রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ মনিটর করতে পারবো। যদি সিগন্যাল কখনো দেখা যায় যে সিগন্যালটা হয়ে গেছে তখন আমি তাহলে সেটাকে সেইভাবে প্ল্যান করে করতে পারবো। এইবার
হয়ে গেল, ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে গেল। এবার নেক্সট হচ্ছে পজিশনিং অফ দ্য পেশেন্ট। কি পজিশন করবো? হ্যাঁ, হয় না অত ভয় পাচ্ছিস কেন? পরীক্ষা রোজ পজিশন একটু ডিসক্রাইব কর, আমি জানি না। হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য নেক, হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য নেক। তাহলে শোল্ডার ব্লেডে একটা বালিশ দেবো, আর ইয়ে রোল দেবো, বেড রোল দেবো, আর একটা হচ্ছে মাথার নিচে একটা বালিশ দেবো। তাহলে এক্সটেনশন হবে, হাইপার এক্সটেনশন হবে। কোথায় কোথায় সাবধান হতে হবে হাইপার এক্সটেনশন করতে গেলে? কোথায় কোথায় সাবধান হতে হবে, যে খুব সাবধানে হাইপার এক্সটেন্ড করতে হবে? সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস এজেড পেশেন্টে বেশি এক্সটেন্ড করলে ওরা ঘাটটাই ভেঙে যাবে। অপারেশন করার আগে পেশেন্টই তোর অপারেশন করে দেবে, ঘাড় মটকে গেল আর কি। তাহলে যাদের সিরিয়াস সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস আছে বা ভেরি ওল্ড এজ, তাদের আমাকে সাবধানে করতে হবে, ঠিক আছে? এইবার আমাকে কি করতে হবে? ল্যান্ডমার্ক, এক্সটার্নাল ল্যান্ডমার্ক স্কিন মার্কিং দিয়ে ইয়ে করতে হবে। আমার ইনসিশন কি হবে? ইনসিশন হবে 2 সেন্টিমিটার অ্যাবভ দ্য সুপ্রাস্টার্নাল নচ। তাহলে আমাকে কি কি মার্কিং করতে হবে? সুপ্রাস্টার্নাল নচ মার্কিং করতে হবে, মিড লাইনটাকে আমাকে মার্কিং করতে হবে। তাহলে এখানে সিম্পিসিসমেন্টাই সুপ্রাস্টার্নাল নচ, লাইন জয়েনিং, অপারেটিভ স্কিন মার্কিং দিয়ে করতে হবে। আর ক্রিকয়েড কাটলেস, থাইরয়েড কাটলেস, ঠিক আছে? আর এমনি তো দেখতেই পাবো আমি স্টার্নোক্লুডিক মাস্টার। তাহলে ইনসিশন কি হবে? এবার আমি একটু শর্টে শেষ করছি অপারেটিভ স্টেপস। তাহলে আমি এবার অ্যান্টিসেপটিক অ্যাসেপ্টিক ড্রেসিং, পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট, তারপরে ইনসিশন। ইনসিশন হবে 2 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য সুপ্রাস্টার্নাল নচ, extending laterally up to posterior border of the sternocleidomastoid mastoid border, both side, অথবা goiter সাইজ যদি আরো বড় হয় according to the size of the goiter up to the lateral border of the goiter। তারপরে কি কাটবো? আমি স্কিন কাটবো, প্লাটিসমা কাটবো। স্কিন প্লাটিসমা কাটার পরে আমাকে সাব প্লাটিসমাল ফ্ল্যাপ তুলতে হবে। অ্যাবাভ হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ অব্দি, বিলো হচ্ছে সুপ্রাস্টার্নাল মাসেলস। এটা ওটা করার কি আর্টারি আসতে পারে, যেটা সেভ করা যেতে পারে, সেভ না করা গেলেও হতে পারে অ্যান্টেরিয়র জুগুলার আর্টারি বা অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন, দুপাশে আসবে। এরপরে কি আসবে? স্টাফ মাসেল আসবে। এবার স্টাফ মাসেলটাকে আমাকে ল্যাটারালি রিট্রাক্ট করতে হবে। কি করবো? অ্যাভাসকুলার প্ল্যান, এই যে লিনিয়াল অফ দ্য মিডিয়াল বলেছিলাম, এটাকে কেটে দুদিকে স্টাফ মাসেল আমি রিট্রাক্ট করবো আপ টু দ্য কতটা? আপ টু দ্য ক্যারোটিড ভেসেলস ল্যাটারালি। যদি খুব বেশি বড় মাল্টিনোডুলার গয়টার হয়, সেক্ষেত্রে আমাকে স্টাফ মাসেল কাটতে হতে পারে। কাটলে আমি কোথায় কাটবো? মাঝখানে কাটবো, উপরে কাটবো, না নিচে কাটবো? এবং কেন? ওপরে কাটবো। হয় স্টাফ মাসেল ইজ সাপ্লাইড বাই আনসা সার্ভাইকালিস, নিচের থেকে আসে, তাহলে আমি যদি উপরে কাটি, পরে জুড়ে দিলে ওর নার্ভ সাপ্লাই ঠিক থাকবে। হয়ে গেল স্টাফ মাসেলস। এইবার আমাকে যেতে হবে থাইরয়েডের সার্ফেসে, ক্যাপসুলে যেতে হবে। থাইরয়েডের ক্যাপসুলে যেতে গেলে আমাকে যে এরিউলার টিস্যু আছে, সেই এরিউলার টিস্যু, আর ফার্স্ট আই গো ডিসেকশন থ্রু দ্য, এটা আমি শর্ট করে বলছি, পরে আবার বেশি করে হবে, নাহলে এই বলতে গেলে আরো 1 ঘন্টা লাগবে। ল্যাটারালি অব্দি যাবো। ল্যাটারালি কতটা অব্দি যাবো? ল্যাটারালি আমি ক্যারোটিড শীথ অব্দি যাবো। এরিউলার টিস্যু আভাসকুলার প্লেনে আসবো। এই যখন আমি ল্যাটারালি যাব, তখন আমি কি পাবো? ল্যাটারাল বর্ডারে মিডিল থাইরয়েড ভেন পাবো। মিডিল থাইরয়েড ভেনকে আমি লাইগেট করতে হবে। তারপরে আমি যাবো সুপিরিয়র পোলে। সুপিরিয়র পোলে কি থাকবে? এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ অ্যান্ড সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। এই যে ক্রিকোথাইরয়েড স্পেস আছে বিটুইন যা সুপিরিয়র laryngeal artery and cricoid cartilage, এই যে অ্যাভাসকুলার প্লেনটা আছে, এইটাকে আমাকে ডিসেক্ট করে, I have to dissect it and identify the external laryngeal nerve, identify the
সুপিরিয়ার থাইরয়েড আর্টারি। তারপরে আমাকে আইডেন্টিফাই করে ক্লোজ টু দ্য সুপিরিয়ার থাইরয়েড আর্টারি আমাকে কাটতে হবে, যাতে উপরে এক্সটার্নাল লাইনিয়ার নাম ড্যামেজ না হয়। এইবার আমাকে আসতে হবে লোয়ার পোলে। লোয়ার পোলে আসতে হলে কি করতে হবে, থাইরয়েডটাকে রিট্রাক্ট করতে হবে মিডিয়ালি অ্যান্ড আপওয়ার্ড। রিট্রাক্ট করলে আমি লোয়ার পোল পাবো। তার আগে সুপিরিয়ার পোল ডিসেকশন করার পরে আমাকে কি আইডেন্টিফাই করে, টেকিওসিভেজিয়াল গ্রুপ আইডেন্টিফাই করতে হবে। টেকিওসিভেজিয়াল গ্রুপেই আমার থাকবে, রেকারেন্সিয়াল থাকবে। যদি টেকিওসিভেজিয়াল গ্রুপে যদি আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হয়, তাহলে আই হ্যাভ টু ডিসেক্ট আপ টু দ্য ক্রিকোথাইরয়েড, because leccarinchial nerve will perforate the cricopharynx muscles, and where it enters, I have to with the, and also with the help of the ও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, এই যে আমি মনিটরটা দেখে নার্ভ মনিটর, এইটা কোথায় থাকবে? একটা এন্ডোট্রিকিয়াল নার্ভ এন্ডোট্রিকিয়াল টিউব পাওয়া যায় স্পেশালাইজড। সেটা এমনভাবে পজিশন হয় যে রেকারেন্সিয়াল নার্ভের মনিটরটা উইদিন দ্য ভোকাল কর্ড থাকে। ঠিক আছে, এরপর ল্যাটারাল সাইড ডিসেকশন হয়ে গেল, সুপিরিয়ার পোল ডিসেকশন হয়ে গেল। এবার ইনফিরিয়ার পোল ডিসেকশন করতে হবে আমাকে আলাদা আলাদা করে, রেকারেন্সিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চগুলো দেখে আলাদা আলাদা করে আমাকে ইনফিরিয়ার থাইরয়েড আর্টারির ব্রাঞ্চগুলোকে বাঁধতে হবে, স্পেয়ারিং দ্য অ্যাসেন্ডিং branch of the inferior thyroid artery which supplies the parathyroid. ঠিক আছে, এইবার আমাকে আই উইল কাম টু দ্য পোস্টিয়ার সার্ভিসে কি আমাকে দেখতে হবে, রেকারেন্সিয়াল নার্ভ দেখতে হবে। ল্যান্ডমার্কগুলো বলেছিলাম আগেই, জুকার ক্যান্ডেলের পিছনে থাকবে তোর রেকারেন্সিয়াল নার্ভ, আর তারও পিছনে থাকবে প্যারাথাইরয়েড নার্ভ, মানে সুপিরিয়ার প্যারাথাইরয়েড। আর জুকার ক্যান্ডেলের সামনে থাকবে, এই পিছনে থাকবে রেকারেন্সিয়াল নার্ভ, তার সামনে থাকবে লোয়ার প্যারাথাইরয়েড। এইগুলো আইডেন্টিফাই করে আমাকে বাঁধতে হবে। এরপরে আমাকে কমপ্লিশন করতে হবে। কি বলছিস বাবু? মিনাট স্ট্রাঙ্গেল, হ্যাঁ ওইটাই তো ক্রিকোথাইরয়েড স্পেস, দ্যাট ইজ বিটুইন দ্য ক্রিকয়েড থাইরয়েড অ্যান্ড ল্যাটারালি হচ্ছে ক্যারোটিড সিট। ট্রাঙ্গেলের নামটা আমি জানি না, দিস ইজ দ্য ট্রাঙ্গেল। যখন তুই পোস্টিয়ারলি ডিসেকশন করবি বা পোস্টেরোলেটারাল পার্ট ডিসেকশন করবি, তখন ওই ট্রাঙ্গেলটার মধ্যে তুই পাবি। কিন্তু তোকে এই পুরো যে আমি ল্যান্ডমার্কগুলো বললাম, সবগুলো ল্যান্ডমার্কই তো রেকারেন্সিয়াল নার্ভ রিলেশন আসবে, ইনক্লুডিং টেকিওসিভিজিয়াল গ্রুপ, including the inferior pole, including the ligament of Bari, including the pretracheal space, including the pretracheal fossa, including the prevertebral fossa, including the tubercle of the Jugar canal. এই প্রত্যেকটা জায়গায় তোকে আলাদা আলাদা করে along with that to get the help of the signal of the রেকারেন্সিয়াল নার্ভ। এইবার হয়ে গেল পোস্টিয়ার সার্ফেস, হয়ে গেল পোস্টেরোলেটারাল সার্ফেস, সুপিরিয়ার পোল, ইনফিরিয়ার পোল হয়ে গেল। এবার তাহলে বাকি কি থাকবে? থাইরয়েডটাকে তো আমাকে বাইরে বার করতে হবে। বাকি থাকবে টিউবারকেল অফ দ্য জুবাকার ক্যান্ডেল, ওখানেও ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ দেখে প্যারাথাইরয়েড থেকে পারতে হবে। আর লাস্ট থাকবে সাসপেন্সের রেগিস, দ্যাট ইজ লিগামেন্ট অফ পেরি। এইগুলো কাটা হয়ে গেলে স্পেসিমেন বেরিয়ে গেল। তারপরে স্টেপ হিমোস্টেসিস, then the closure, subcutaneous closure of the skin, interrupted closure of the platysma. Okay. If you think, then you can give, may not give, according to the situation. What are the post-operative main complication? Hemorrhage হলে কি প্রবলেম হতে পারে? তুই ডিউটিতে আছিস, ইন্টার্ন বা হাউস স্টাফ, ঠিক আছে, এটা প্রবলেম আসবে। ইন্টার্ন বা হাউস স্টাফ, তো স্যার একটা টোটাল থাইরয়েড পড়ে গেছে, তুই ডিউটিতে আছিস, মানে আইসিসিউ হোক বা ইনডোরে, হঠাৎ তোকে ডাকলো, পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, তুই এসে দেখি কি করবি? প্রথম
থাইরয়েড অপারেশন হয়েছে দুপুরবেলায়, পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়েছে, তার মানে ইউ সাসপেক্ট হেমারেজ, ফরমেশন অফ হিমাটোমা অ্যান্ড compression of the airway. যদি what do you আবার আঙুল খায়, কি হলো আঙুলে কি হয়েছে? এই তুই মাথা ছাড়া, এইদিকে আঙুলে কি হয়েছে? আঙুলে চুষছিস কেন? পরীক্ষার সময় আঙুল চুষতে হবে এরকম করলে। পরীক্ষার সময় তো আমি পরীক্ষা নেবো না, বাইরে থেকে এক্সটার্নাল আসবে, তাহলে কি করবো? ইমিডিয়েট আমাকে কম্প্রেশন করতে হবে, রিএক্সপ্লোশন করার আগে স্টিচ গুলো আমি কেটে দেবো, যাতে কেটে হিমাটোমাগুলো ইভাকুয়েট করে দেবো, দিয়ে আমি পেশেন্টকে ওটিতে নিয়ে যাবো, সার্জেনকে খবর দেবো, অ্যানাস্থেসিয়া দেবো, তারপর এক্সপ্লোর করে আবার কন্ট্রোল অফ হিমোস্টেসিস করতে হবে। ঠিক আছে, এটা একটা বড় কমপ্লিকেশন। হাউস স্টাফ ইন্টার্ন হলে এটা একটা বিরাট দায়িত্ব, মাথা থেকে। থাইরয়েড অপারেশন হলে সবসময় সিস্টারকে বলে যাবেন, স্যার ম্যাডাম যদি এর কখনো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয়, ডিসনিয়া হয় বা কিছু হয়, ইমিডিয়েটলি কল মি। এসেই তুই ফার্স্ট স্কিনগুলোকে কেটে দিবি, স্কিন সুচারগুলো কেটে দিবি, দিয়ে যা ব্লাড থাকবে বের করে দিবি, দিয়ে খরচাপা দিয়ে রেখে ফোন করবি, ফোন করে ওটিতে নিয়ে যাবি, বের করবি, অ্যানাস্থেসিস্ট খবর দিবি, সার্জনকে খবর দিবি, তারপর যা করার ওরা করবে। আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ইঞ্জুরি টু দ্য রেকারেন্ট এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি হলে কি কি প্রবলেম হবে? It supplies the cricothyroid, which hoarseness হবে, hoarseness হবে। এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ গেলে hoarseness হবে। কি হবে? It controls the pitch. কে গান গাছ? কে গান গাছ? তারা তোদের কেউ গান গাছ না? So what? গান গাছ? কেউ গান করতে পারিস না? কি রে? তাদের প্রবলেম হবে যারা গান করে, যারা হচ্ছে ভয়েস দিতে হবে টিচার। ইট ক্রিকোথাইরয়েড কন্ট্রোলস দ্য পিচ অফ দ্য ভয়েস, পিচ অফ দ্য হাই পিচ টোনে গান গাইতে পারবে না। আর যারা লেকচার দেয়, টিচার বা ভয়েস করে, যারা ওই সমস্ত প্রোগ্রামে করে, তাদের অসুবিধা হবে। এক্সটার্নাল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, আর কিছু অসুবিধা হবে, হোর্সনেস অফ ভয়েস বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস কিছু হবে না। এবার রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইনজুরি হলে কি হবে? হোর্সনেস অফ ভয়েস, respiratory distress, and sometimes aspiration during swallowing. আর প্যারাথাইরয়েড ইনজুরি হলে কি হবে? প্যারাথাইরয়েডিজম হবে, হাইপোক্যালসিমিয়া হবে। তাহলে তখন তাকে লাইফ লং ক্যালসিয়াম দিতে হবে। আর টোটাল থাইরয়েডেক্টমিতে আমাকে লাইফ লং কি দিতে হবে? এল টক্সিন দিতে হবে। টোটাল থাইরয়েডেক্টমি। প্যারাথাইরয়েড ইনজুরি হলে পরে ক্যালসিয়াম দিতে হবে, অনেক সময় ক্যালসিট্রিয়াল হতে যায়। আর টোটাল থাইরয়েড কি দিতে হবে? এল টক্সিন বা থাইরক্সিন দিতে হবে। কি ডোজ? কত ডোজে দেবো? 50, 100, 200, 300? এনি আইডিয়া? 1 to 2 মিলিগ্রাম, 1 to 2 মিলিগ্রাম এই মাইক্রোগ্রাম পার কেজি অফ দ্য বডি ওয়েট, এইটা দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। তারপরে আমাকে টিএসএইচ লেভেল থেকে সেটাকে টেপার করতে হবে।